انتہائی خطرناک موضوع ہے، اور یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کے اندر کیا امیر کیا غریب، کیا بڑے کیا چھوٹے، کیا مسلمان کیا کافر، کیا یہود کیا نصارہ، سارے کے سارے اس کینسر میں اور اس زہر میں اور اس بیماری میں ملوث نظر آتے ہیں۔ اور وہ بیماری ہے ناچ اور گانے کی۔ ناچ اور گانے، میوزک، موسیقی، سارنگی، طبلے، بانسریاں اور اس کے متعلقات، ڈانس، یہ تمام سب چیزیں انشاءاللہ تبارک و تعالی آج قرآن و سنت کی روشنی میں اسی سے متعلق کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں رکھیں گے کہ ناچ اور گانے کی شرعی حیثیت کیا ہے، اسلام میں اس کا حکم کیا ہے، اور محدثین نے، صحابہ نے، تابعین نے، محدثین نے، مفسرین نے اس سلسلے میں اور علماء نے اس سلسلے میں کیا بیانات صادر فرمائے ہیں، اس تعلق سے میں کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حق بات کہنے، سننے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ عز و جل اپنی تمام محرمات سے، منکرات سے، ساری برائیوں سے ہم کو اور امت مسلمہ کو اور پوری دنیا کو اللہ تبارک و تعالی محفوظ رکھے، اور اس شر اور اس کینسر اور اس بیماری اور اس مرض سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اس موضوع کی تفصیل میں جانے سے پہلے دو تین باتیں بنیادی طور پر سمجھنا بہت ضروری ہے۔ نمبر ایک، حلال اور حرام جو اسلام کے اندر ہے وہ کسی کے کہنے سے یا کسی کے کرنے سے نہ کوئی چیز حلال ہوتی ہے اور نہ کسی کے کہنے اور کرنے سے کوئی چیز حرام ہوتی ہے۔ اس کی بنیاد، اس کی اتھارٹی قرآن و سنت میں ہوتی ہے، اس کی اساس اللہ اور اس کے رسول کے فرمان میں ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کی کوئی بھی شخصیت ہو، بڑے سے بڑا کوئی محدث ہو، بڑے سے بڑا کوئی علامہ ہو، بڑے سے بڑا کوئی صوفی ہو، بڑے سے بڑا کوئی اپنے آپ کو ولایت کے مقام پر فائز سمجھتا ہو، اگر بڑی سے بڑی کوئی شخصیت ہو، اگر اس کو حلال کہتی ہے، حرام کو حلال کہے یا حلال کو حرام کہے، تو ہرگز اسے تسلیم نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کی دلیل قرآن و سنت کے اندر اگر حلال کی ہے تو اسے حلال سمجھا جائے گا، اور حرام کی ہے تو اسے حرام سمجھا جائے گا، یہ کنفرم ہے۔ نمبر دو، اسی طرح سے میوزک وغیرہ، قوالی ہو یا نعت ہو یا حمد ہو یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے قصیدے ہوں یا قرآن ہو یا کوئی بھی دینی چیز ہو یا غیر دینی چیز ہو، بہرحال یہ قطعی طور پر اسلام کے اندر حرام ہے، اس میں دو رائے کسی کی بھی نہیں ہے، حرام ہے یہ، قرآن و سنت سے یہ ثابت ہے۔ اب جو چیز قرآن و سنت سے ثابت ہو گئی تو اس میں کسی کا کوئی اعتبار، اس کے کرنے، اگر کرنا ثابت ہوا تو اس کے نہ کرنے میں، اور نہ کرنا ثابت ہو اس کے کرنے میں کسی کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح کوئی شخص اگر اس کو اپنے لیے جائز سمجھے اور اس کو اپنے لیے کرے تو وہ بھی ہمارے لیے کوئی سند اور کوئی دلیل نہیں ہوگی۔ ایک تیسری چیز جو میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کوئی بھی حرام یا ممنوع کام، بعض لوگ یہ دلیل پکڑتے ہیں، ارے یہ تو عام ہو چکی ہے، اب تو یہ دنیا کا فیشن بن چکا ہے، یہ دنیا میں عام چیز ہو چکی ہے، اس لیے اس کو آپ حرام یا حلال کے پیمانے سے نہ تولیں، عام لوگوں کی روح کی غذا ہے، لوگوں کو خوشیاں میسر آتی ہیں، لوگوں کو اس سے مسرت ملتی ہے، لوگوں کو اس کے اندر کیا کہتے ہیں انجوائے کرتے ہیں، انجوائمنٹ بن چکا ہے، اس لیے دیکھو یہ کوئی دلیل اور حجت نہیں ہوتی۔ حرام چیز سے کبھی بھی کوئی نفع، کبھی بھی کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ حرام سے حرام کاری بڑھتی ہے، حرام سے برائیاں بڑھتی ہیں، حرام سے نقصان ہی نقصان ہوتا ہے۔ تو کسی چیز کا دنیا کے اندر پھیل جانا، منتشر ہو جانا کثیر تعداد میں، اب لوگ سود کھا رہے ہیں کثیر تعداد میں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ سود حرام ہے۔ کثیر تعداد میں کوئی کتے اور بلیاں کھانے لگے، اللہ نے اسے حرام کیا ہے، تو یہ کوئی چیز دلیل نہیں ہوگی، ہرگز نہیں دلیل ہوگی، چاہے وہ 10 آدمی کریں، چاہے 10 لاکھ کریں، چاہے پوری دنیا کریں، اور آپ اکیلے ہوں، آپ اکیلے نہ کریں، پوری دنیا بھی کرے، تو وہ چیز حلال ہو سکتی جو حرام ہے؟ نہیں ہو سکتی۔
ایک اور اہم بات میں آپ کے دماغ میں رکھنا چاہ رہا ہوں، جو اصول ہے، قاعدہ ہے، وہ یہ ہے کہ جس چیز کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کیا ہے اسے حرام سمجھنا، اور جس چیز کو حلال کیا ہے اسے حلال سمجھنا، یہی اسلام ہے۔ کسی حلال چیز کو حلال سمجھ کر کے کرنا، غور کیجئے، ایک ہوتا ہے گناہ، ہوتا ہے گناہ ہے، حرام چیز کرنا کیا ہے؟ بولو، حرام چیز کرنا گناہ ہے، معصیت ہے۔ ہر آدمی سے گناہ ہوتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کل بنی آدم خطا، آدم کے ہر بیٹے غلطی کرنے والے ہیں، وخیر الخطائین التوابون، لیکن سب سے بہترین غلطی کرنے والا شخص وہ ہے کہ غلطی کرے تو پھر اس کے بعد اس کی توبہ بھی کرے، اسے احساس بھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا التائب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا اس طرح سے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے کہ جیسے اس نے کبھی گناہ ہی نہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم میں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے حبیب میرے بندوں سے کہہ دو جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ حضرت آدم، سیدنا آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، لغزش ہوئی، پھسلے، فازلہم الشیطان، شیطان نے پھسلایا تو پھسل گئے۔ فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم، رب نے فرمایا تو آدم کو اللہ نے چند کلمے سکھا دیے، چند باتیں سکھا دی، جس کو پڑھ کر اللہ سے انہوں نے دعا کی تو اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی، اللہ رب العزت کی رحمتوں سے نا امید مومن کو کبھی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کبھی بھی کوئی غلطی ہو جائے، خطا ہو جائے تو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ توبہ کا مطلب ہی ہوتا ہے رجوع کرنا، اور جب بندہ اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے تب وہ اللہ اسے معاف فرما دیتا ہے۔ شیطان نے کہا کہ بار الہ اپنے بندے کو کب تک معاف کرے گا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا وہ 1000 دفعہ بھی تو غلطی کرے، گناہ کرتا ہے، اور 1000 دفعہ اگر وہ مجھ سے رجوع کرتا ہے تو 1000 دفعہ میں اسے معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کی برکت ہے۔ گناہ ہے تو یہ بات یاد رکھیں، لیکن خطا ہوتی ہے، غلطی ہوتی ہے، خطائیں ہوتی ہیں، لیکن یہ تو معافی کم، کسی حرام کو حلال سمجھ کر کے کرنا، بات سمجھیں آپ، ایک ہوتا ہے ہم حرام سمجھے، شراب حرام ہے لیکن پی رہے ہیں، زنا حرام ہے لیکن آدمی زنا کرتا ہے، کر بیٹھتا ہے، غلطی ہو جاتی، یہ الگ چیز ہے۔ لیکن شراب کو حلال سمجھنا اور حلال سمجھ کر کے پینا، زنا کو حلال سمجھنا اور حلال سمجھ کے پینا، یہ کفر ہے۔ یہ کیا ہے؟ آدمی اللہ کی، رسول کی حلال کی چیزوں کو حلال سمجھتا ہے اگر، تو وہ کافر ہے۔ اسی طرح حرام کی بھی چیزوں کو اگر وہ اسے حلال سمجھ کے کرتا ہے اور کہتا نہیں یہ حلال ہے تو وہ کافر ہے۔ وہ کون ہے وہ؟ بولو۔ لیکن غلطی ہو جائے، خطا ہو جائے، گناہ کتنے بڑے کیوں نہ ہوں، سوائے شرک کے، سوائے شرک باللہ کے، اگر آدمی بغیر توبہ بھی مر گیا تو یہ اہل السنہ والجماعہ کا ایمان اور عقیدہ ہے کہ چاہے تو اللہ اسے معاف فرما دے اور اسے جنت میں داخل فرمائے، چاہے تو اتنی گناہوں کی سزا دے جہنم میں اور پھر اس کے بعد اسے جنت میں اللہ تبارک تعالیٰ داخل فرمائے۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ لیکن شرک ایک ایسا گناہ ہے کہ اگر آدمی بغیر توبہ کے مر گیا تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تمام گناہوں کو جس کے لیے چاہے معاف کر دے، اگر معاف نہیں کرے گا تو شرک کو اللہ معاف نہیں فرمائے گا۔ اللہ رب العزت فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جو شرک کی حالت میں مرا جنت اس کے اوپر حرام ہے، ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وما للظالمین من انصار، اور ان ظالم مشرکوں کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا اگر بغیر تو۔ لیکن اگر شرک کرنے والا بھی اپنے شرک سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ آخر کتنے صحابہ تھے شرک میں موجود تھے، مبتلا تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت دی، توبہ کیا، توحید کے دامن سے وابستہ ہوئے، اللہ نے ان کے لیے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی کا سرٹیفکیٹ اللہ نے نازل فرمایا۔ تو شرک سے توبہ کرو،
शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हदीस कुदसी है कि या इब्न आदम लौ अतैतनी बिक़ुराबिल अर्ज़ मिनल खताया, ए आदम के बेटो, अगर जमीन और आसमान भर के बराबर गलतियां, खताएं, गुनाह लेकर के मेरे पास आओ, मुझसे इस हाल में क़यामत के दिन मुलाकात करो कि तुम्हारे पास जमीन और आसमान के दरमियान जितनी जगह उतने भर की खताएं हैं, गलतियां हैं, लेकिन तूने मेरे साथ किसी को शरीक नहीं अगर ठहराया है, साझी किसी चीज को नहीं ठहराया है, तो मैं तुझसे जमीन और आसमान भर की बख्शिशों और मगफरतों के साथ मुलाकात करूंगा, तेरे सारे गुनाहों को माफ फरमा दूंगा। ये उसूल हैं, ये कायदे हैं। खलत मलत करने से आदमी गुमराह होता है, खलत मलत करने से हक को बातिल के साथ मिलाकर, और खामखा किसी ने शराब पिया आपने कह दिया काफिर है, किसी ने जुर्म कर लिया आपने कह दिया काफिर है। ना, काफिर आदमी गुनाह कबीरा से नहीं होता। हाँ, अगर वो चोरी हलाल समझ के करता है, शराब हलाल समझ करके पीता है, ज़िना हराम से हलाल समझ के करता या करवाती है, तो बहरहाल वो क्या है, बोलो, काफिर है, क्योंकि उसने अल्लाह और उसके रसूल की हराम की हुई चीजों को हलाल समझ लिया और वो उस हालत में करता है, तो ये काफिर है। अजीज़ान गिरामी, ये चंद बातें मैंने बुनियादी तौर पर आप हजरात की खिदमत उसूल पे रखी। अब आइए मौजू की तरफ चलते हैं। ये म्यूजिक, ये मौसीकी, ये गाने, ये बजाने, ये डांस, ये भंगड़े, ये लंगड़े, चाहे किसी मुल्क में हो, चाहे किसी जो है मुस्लिम करे, चाहे कोई गैर मुस्लिम करे, चाहे यहूदी करे, चाहे गैर यहूदी करे, नसरानी करे, चाहे ये मस्जिद में हो, चाहे ये खाने काबा में हो, चाहे ये मदीने में हो, चाहे ये मक्के में हो, चाहे ये अमेरिका में हो, चाहे जापान में हो, चाहे भारत में हो, चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे चाइना, दुनिया के किसी भी गोशे में हो, कोई भी करवाए, किसी भी मकाम पे करवाए, मस्जिद में करवाए, मस्जिद से बाहर करवाए, किसी दरगाह पे करवाए, किसी मजार पे करवाए, किसी खानकाह में करवाए, कोई अपने आप को वलीउल्लाह कहे, कोई आपको कुछ भी कह ले, कोई अपने आप को मुहद्दिस मुफक्किर कह ले, बहरहाल ये किसी भी सूरत में हलाल हो सकती चीज नहीं, बल्कि ये हराम है, हराम है, हराम। ये अल्लाह और उसके रसूल के फैसले, इसमें कोई दो राय हरगिज हरगिज नहीं है। अजीजान गिरामी, बाज लोग इसे रूह की ग़िज़ा कहते हैं। मौसीकी, म्यूजिक रूह की ग़िज़ा है। ये सब मगरबियत ज़दा, यूरोप और अमेरिका, ये कुफ्र और शैतान के, ये उनकी अपनी क्या कहते हैं, चॉकलेट हैं जो दुनिया वालों को वो खिला रहे हैं, और बहुत सारे लोग इसके अंदर कर रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह तबारक तआला उन्हें हिदायत अता फरमाए और अल्लाह तबारक तआला ऐसे लोगों को सिराते मुस्तकीम पर चलाए। शरई तौर पर कोई कहे कि जी फलाने कर रहे हैं, ढकाने कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ढिमका, कोई ये दलील हरगिज हरगिज नहीं हो सकती। कहीं भी हो, कोई भी करे, कोई आलिम करे, कोई मौलवी करे, कोई अमीर करे, कोई बादशाह करे, कोई हाकिम करे, कोई वजीर करे, कोई नाचने वाला करे, कोई गाने वाला करे, कोई भी मुफक्किर करे, बहरहाल जो हराम है वो हराम है, उसे किसी भी तरीके से जायज कहा जा सकता नहीं। अजीजान गिरामी, दौरे हाजिर के अंदर नस्लों की, अफसोस की बात है, हमारी नस्लों के रगो रेशे के अंदर नाच और गाने, डांस, म्यूजिक और ये तमाम सब चीजें रस बस चुकी हैं। कोई घर, कोई मकान, अफसोस की बात है, कोई जगह, कोई ऑफिस, कोई गली, कोई बाजार, कोई गाड़ी, कोई बस, यहां तक कि आसमानों में उड़ते हुए भी ये हराम का इर्तिकाब किया जाता है। शराबें पी जाती हैं, गाने बजाए जाते हैं, फिल्में चलाई जाती हैं, जहाजों के अंदर भी जहां जरा सी भी कुछ हो जाए तो फिर मौत और जिंदगी तो अपनी जगह रही, एक आदमी का एक हिस्सा भी नहीं मैसर आ सकता। आदमी वही प्लेन क्रैश हो जाए, खत्म हो जाए, खत्म हो सकता है, लेकिन वहां भी अल्लाह का खौफ और अल्लाह का डर लोगों के दिलों में नहीं मौजूद। बल्कि कोई भी कान इस दुनिया के अंदर इस वक्त ऐसी मौजूद नहीं है जो इस मलऊन और बेगैरत और बेहया और शैतानी आवाज से महफूज हो। आप भले न सुने, चलते फिरते गाड़ी में बैठ गए, कहीं भी बैठ गए, चलते फिरते बाजारों में, बसों में, जिधर देखो वही गाने बज रहे हैं, वही मौसीकियां चल रही हैं। आप एयरपोर्ट में बैठे हो, आप हॉस्पिटल में बैठे हो अपने मुल्कों के अंदर, यही तमाम सब चीजें खुराफात चल रही हैं। यहां तक कि आप मस्जिद में बैठे हैं, लेकिन आपके जेबों के अंदर जो सिनेमा बैठा हुआ है, सिनेमा हॉल, ये पूरा थिएटर आप जेबों में लेके बैठे हो। ये क्या है? आप क्या समझते हैं इसको? ये थिएटर है।
یہ کیا ہے؟ تھیٹر تو پھر بھی قدر غنیمت ہے، سینما ہال تو قدر غنیمت ہے، کچھ غیرت رہتی ہے۔ سینسر بورڈ ہوتے ہیں فلموں کے، جو بہت سارے فحاشی اور بے حیائی کے مناظر وہ کٹ کر کے اور بہت ساری چیزیں فلموں میں ڈال دیتے ہیں، لیکن یہ سینسر ونسر نہیں ہے، کھلا ہے، جیسے دباؤ۔ ہر مفتی، ہر عالم، حتیٰ کہ میں خطبہ دے رہا ہوں میرے سامنے بھی یہ موجود ہے، اس کے اندر وہ حرام چیزیں موجود ہیں، اس کے اندر وہ خبیث چیزیں موجود ہیں۔ آپ چاہیں تو اس طرح سے اسے بٹن دبائیں، کوئی پابندی نہیں، کوئی نگرانی نہیں سوائے اللہ عز و جل کے، جو دیکھ رہا ہے ساتوں آسمانوں کے اوپر اپنے عرش سے، اور اس کے فرشتے وَمَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، تمہارے کندھوں میں بیٹھ کر کرامن کاتبین تمہاری ایک ایک حرکتوں کو، تنہا ہو، پلین میں ہو، دکان میں ہو، گھر کی تہنائیوں میں ہو، اکیلے بیٹھے ہو، جہازوں میں ہو، سمندر کے نیچے ہو، پانی کی کشتیوں میں ہو، وَمَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، رب کے فرشتے ایک ایک چیزیں نوٹ کر رہے ہیں۔ یاد رکھو، علل اعلان ہو یا جو ہے چھپ چھپا کر کے ہو، یہ شیطانی آوازیں، بلکہ آج تو میڈیا کے نام پر، سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، ہر جگہ آپ دیکھیں بغیر میوزک کے کوئی کام ہی نہیں چل رہا ہے۔ حتیٰ کہ بعض لوگ تو بھی کہتے ہیں کہ بچہ بھی میوزک ہی سے پیدا ہو رہا ہے، کھانے بھی میوزک کے ساتھ، مچھلیوں کو بھی دوسروں پہ ڈینس کروائے جاتے ہیں میوزک کے نام کے اوپر۔ عزیزان گرامی، یہ شیطانی آوازیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ انتہائی فسق و فجور اور احمق والی آوازیں ہیں۔ آئیے قرآن جو ہے آج امت محمدیہ کا جو زوال ہے، بہت سارے اسباب اس کے زوال میں سے، جہاں بدعقیدگیاں ہیں، شرک اور بدعات ہیں، کفریات پر مبنی جماعتیں ہیں، فرقے ہیں، گروہ ہیں، جنہوں نے اسلام کے جڑوں کو کھوکھلا کر رکھا ہے اور اسلام کو تہس نہس کیا ہوا ہے، اور ان شرک اور کفر کو اور ان بدعات اور خرافات کو انہوں نے دین منوایا ہے لوگوں سے، اور جو اسے روکتے ہیں ان کے اوپر وہ طعن و تشنیع کرتے ہیں۔ اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ ایک طرف جہاں دین کی بنیادوں کو کھوکھلا کیا جا رہا ہے، وہاں دین کے حسن کو، دین کے جمال کو، دین کی چاشری کو اور دین کی عظمت کو گانے بجانے، شراب، زنا، بدکاری، رقص اور سرود، طوائفوں کو نچانے، اور یہ تمام سب ڈھولک کی تھاپ، یہ تمام سب کی جاتی ہیں۔ بہرحال میرے عزیزو، یہ افسوس کی بات ہے، ہم چاروں طرف سے اسلام نرغے کے اندر ہے، اور بعض حکومتیں تو ایسی بھی ہیں اور بعض لوگ تو ایسے بھی ہیں بد نصیب کہ انہوں نے ان ناچ گانوں کو فروغ دینے کے لیے اکیڈمیاں بنائی ہوئی ہیں۔ ننھے بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں سے ان کی تربیت ہوتی ہے، ان کو کلچرل سوسائٹی کا نام دیا جاتا ہے، انہیں فنون کا نام دیا جاتا ہے، انہیں ثقافت کا نام دیا جاتا ہے۔ اسکولز قائم ہو چکے ہیں ان فنون خبیثہ کے پروڈکٹ اور ان کے مظاہر معاشرے میں وسیع پیمانے پر پھیلانے کے لیے اسٹیٹ وائز گانے بجانے والوں کو منتخب کر کے بھیجا جاتا ہے۔ وہاں چھوٹے چھوٹے بچوں، بڑے بڑوں، ان کی آوازوں کو چیک کیا جاتا ہے، ان کے کولہوں، ان کے ناچ، ان کے ڈانس کو دیکھا جاتا ہے، پھر ان کو آفر کیا جاتا ہے، بڑے بڑے پیسے دیے جاتے ہیں، اور باقاعدہ ایک انڈسٹری قائم کی جاتی ہے، اور اس کے تحت حکومت اور دیگر ادارے اس کی سرپرستیاں کرتے ہیں۔ اور جدید ذرائع ابلاغ نے تو ان ناکارہ اور خبیث فنون کو گھر گھر اور ہر آدمی تک پہنچانے کی اس کی کوشش اور جد و جہد کی ہے، پہنچایا جا رہا ہے، بلکہ موبائل فون نے ان خباثتوں کو اب ہر ایک کی جیب میں پہنچا دیا ہے۔ آپ کہیں نہیں کہہ سکتے، آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، بہت سارے ایسے بدنصیب ہیں مسلمان جنہوں نے گانوں کی ٹون، میوزک کی ٹونیں رکھی ہوئی ہیں، میوزیکل ٹونز پہ کام کرتے ہیں، اور بعض ایسے بھی لوگ ہیں کہ جناب عالی بہت زیادہ دینداری کا چسکا لگتا ہے تو قرآن کی آیتیں اس کے اندر لگاتے ہیں۔ یہ دونوں غلط ہیں۔ قرآن اس لیے نہیں آیا کہ آپ اسے رنگ ٹون بنائیں اپنے موبائلوں کا، قرآن اس لیے نازل نہیں ہوا کہ آپ اسے رنگ ٹون بنائیں اپنی فون کا۔ یہ حرام ہے، یہ بھی حرام ہے، وہ بھی حرام ہے، یہ غلو ہے، یہ غلو ہے۔ اسلام کے اندر غلو حرام ہے، اسلام نے ہر چیز کو اس کی جگہوں پہ رکھا ہوا ہے۔ المہم، آج ان خباثتوں سے متاثرین کی تعداد بڑی تیزی کے ساتھ دنیا کے اندر بڑھ رہی ہے، یہاں تک کہ موبائل فون کی گھنٹی بھی، جیسا کہ میں نے بتایا، یہ شیطانی آواز اس کے اندر بھی سنائی دیتی ہے۔ اس لیے اپنے موبائل کے ٹون کم از کم ہلکے پھلکے رنگ جو ہیں، ٹر جو ٹیلی فون کے ہوتے ہیں وہ رکھو، نہ گانے بجانے رکھو، نہ میوزک رکھو، نہ ہی کوئی اور چیزیں اس کے اندر رکھی جائیں۔ آج پرانے دور
کہ جو پرانے زمانے کے جو میراثی تھے، جو انگڑے بھنگڑے ڈالنے والے، ناچنے گانے والے، بھیک مانگنے والے، آج دنیا نے انہیں، شیطان نے انہیں وہ ان کی طرف سے اتنی حوصلہ افزائی ہوئی کہ آج انہیں دنیا موسیقار کہتی ہے، فنکار کہتی ہے، اداکار کہتی ہے، انہیں اسٹار کہتی ہے، انہیں النجوم کہا جاتا ہے۔ استغفر اللہ، دنیا کے ذلیل ترین مغضوب مطعون لوگوں کو باقاعدہ آفر کیا جاتا ہے، انہیں بلایا جاتا ہے، انہیں اسٹیج دیا جاتا ہے، ان کی حوصلہ افزائیاں کی جاتی ہیں، اور ان کے ناچ اور گانوں سے معاشرے اور سماج کو برباد کرنے کی جد و جہد اور کوشش کی جاتی ہے۔ یہ اسلام کے اندر ہرگز جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ اور تو اور مرد و زن کی مخلوط مجلسیں منعقد ہوتی ہیں، شادی ہو کہ بیاہ ہو، ٹینٹ ہو، باقاعدہ گانے بجانے والی آتی ہیں، مجرے کرنے والی آتی ہیں۔ عجیب، مسلمانوں کے گھروں کی میں بات کر رہا ہوں، میں غیر مسلموں کی بات تو کیا کروں؟ یہود و نصارہ کے ہاں تو حلال و حرام کا کوئی تصور ہی نہیں، غیر مسلموں کے ہاں تو خیر کوئی حلال و حرام نہیں۔ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ مسلمان بھی اپنے تقریبات میں، اپنے پروگرامز میں، اپنی شادیوں میں، اپنے خوشی کے موقع پر، ہر موقع پر باقاعدہ مجرا کرنے والیوں کو، طوائفوں کو، اور اس طرح کے ذلیل حرکتیں کرنے والے، فحاشی اور بے حیائی پھیلانے والوں کو بھاری معاوضے دے کر، پیسے دے کر، بلکہ رنڈیوں کے اوپر تو پیسے بھی پھینکے جاتے ہیں۔ ایسے بھی مناظر آپ کو یوٹیوب پہ مسلمانوں کے سماج میں ملیں گے کہ طوائفیں ناچ رہی ہیں، قوالیاں گائی جا رہی ہیں، اور باقاعدہ چودھری صاحب ہیں یا وڈیرے صاحب ہیں، یہ بڑے پیسے والے ہیں، قوالوں کے اوپر، میوزکوں کے اوپر پیسے اڑائے جا رہے ہیں، پیسے اڑائے جا رہے ہیں، طوائفوں کے اوپر پیسے اڑائے جا رہے ہیں۔ یاد رکھو، اللہ تعالیٰ کے ہاں منہ دکھانا ہے۔ اگر کلمہ پڑھتے ہو تو شرم کرو، غیرت کرو، حیا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں تم کیا جواب دو گے؟ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، یہ نعمتیں جو اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہیں، ان کے بارے میں سوال ہوگا۔ اور آج موسیقی کے دھن میں کمال دکھانے والوں اور کمال دکھانے والیوں، جنسی جذبات کو بھڑکانے ابھارنے والیوں کو خصوصی ایوارڈ دیا جاتا ہے۔ ڈانس میں مہارت، تھر تھراتے ہوئے وہ خوبصورت ننگے بدن، چند کپڑوں میں ملبوس، وہ تھرکتے ہوئے فحاشیوں کی فحاشی کرانے والے اور فحاشی بے حیائی کرنے والی چند کپڑوں میں ملبوس تھرکتے ہوئے بدن، ڈانس کے نام پر، ثقافت کے نام پر، اور نسوانی آواز کی نغمگی اور ڈھول اور باجوں کی تھاپ پر، جناب علی، آج ایمان کا سودا ہوتا ہے، ایمان بکتے ہیں، انسان اپنے اللہ کو بھول جاتا ہے۔ یاد رکھو، اللہ کے ہاں منہ دکھانا ہے۔ اے گانے بجانے کی مجلسیں منعقد کرنے والوں، اے اپنی پارٹیوں اور اپنی تقریبات میں رنڈیوں، طوائفوں اور انگڑے بھنگڑے ڈالنے والوں کو، اے مزاروں اور درگاہوں اور خانقاہوں میں، اس تمہاری وجہ سے یہ اور بھی مشکوک ہوتا جا رہا ہے۔ کیوں؟ شرعی جگہوں پہ اگر ہو رہا ہے، درگاہ، مزار، خانقاہ، صوفیہ بیٹھے ہوئے ہیں، وجد کر رہے ہیں، رقص کر رہے ہیں، نہ جانے کیسے کیسے ڈانس ہوتے ہیں۔ میں تو اگر یہ ایک بات اور کہنا چاہوں گا کہ حرام کرنے والے تو باہر کسی حال میں، کسی اپنے خاص میدان میں کر لیتے ہیں، یہ صوفیہ تو مسجدوں کے اندر ڈانس کرتے ہیں۔ کوئی بجلی شاہ ہے، ہاتھ پکڑتا ہے تو تھر 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 ناچتا، کوئی فری کرتا ہے، کوئی کبڈی کھیلتا ہے، کوئی اس کے اندر ڈانس کرتا ہے، کوئی ناچ ناچ کر کے وہ شرارے جیسے پہن کر کے وہ حلقے بناتے ہیں، ناچتے ہیں، ہو ہا ہو ہا ہو ہا ہو ہا، باقاعدہ میوزک سے نعتیں پڑھی جاتی ہیں، حمد پڑھے جاتے ہیں۔ یہ سب حرام ہے۔ یہ کیا سمجھتے ہو؟ اس کو تم نے شریعت کا نام دیا ہوا ہے۔ تمہیں اگر گانے بجانے حرام ہیں تو یہ انداز بھی، یا فلمی انداز میں فلموں کی طرزوں پر حمد پڑھنا، نعت پڑھنا اور اللہ کا ذکر کرنا، یہ بھی حرام ہے۔ یہ بھی بولو حرام ہے تو حرام ہے۔ ایک ہم کہاں جا رہے ہیں اور ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ہمیں اپنے پیشانیوں کے دھبے نظر نہیں آتے، لوگوں کے دامنوں پہ پڑے ہوئے داغ بہت دکھائی دیتے ہیں۔ پہلے دیکھو کہاں کہاں شیطان بیٹھا ہوا ہے، کہاں کہاں شیطان چھپا ہوا ہے۔ اسلام نے ہرگز کہیں بھی کوئی مولوی کرے، کوئی ولایت کے نام پر کرے، کوئی شیطنت کے نام پہ کرے، کوئی کسی بھی نام پہ کرے، حرام ہے تو وہ حرام ہے۔ اور سچ فرمایا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَى وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ وَلَيَنْزِلَنَّ أَقْوَامٌ إِلَى جُنْبِ عَلَمٍ يروح عليهم بصارحة علم يأتيهم، يعني الفقير
लिहाजतिन फयकूलु इरजि इलैना फलम्मा युबय्यितुहुमुल्लाहु व वज़अल अलम व यमसखु आखरीना क़िरदतन व खनाज़ीर इला यौमिल क़ियामा। रवाहुल बुखारी। इमाम बुखारी ने इस हदीस को जिक्र फरमाया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत में कुछ लोग होंगे जो शर्मगाहों को हलाल समझेंगे। ज़िना को, शर्मगाहों को क्या समझेंगे? बदकारी को क्या समझेंगे? हलाल समझेंगे। हलाल समझेंगे, हलाल। और रेशम के कपड़े को हलाल समझेंगे, गाने बजाने म्यूजिक को हलाल समझेंगे, शराब को हलाल समझेंगे, हलाल ठहरा लेंगे। इनमें से कुछ मुतकब्बिरीन ऐसे भी होंगे जो पहाड़ की चोटियों पर अपने बंगले बनाएंगे, वहां वो क़याम करेंगे और कोई जरूरतमंद आदमी जब उनके पास पहुंचेगा जरूरत के लिए मांगने के लिए तो कहेंगे लौट जाओ, कल हम आकर के हम तुम्हारी जरूरत को पूरी करेंगे। और अल्लाह ताला रातों रात ही उस पहाड़ को ऐसे लोगों के ऊपर गिरा करके उन्हें हिला को बर्बाद फरमा देगा। और कुछ लोग कयामत तक बंदर और खिंजीर अल्लाह उन्हें बना, कयामत तक के लिए वो बंदर और खिंजीर बना दिए जाएंगे। यह हदीस से बुखारी की है। तो ऐ हलाल समझने वालों, ऐ गाने बजाने नाच गानों को हलाल समझने वालों और उसे फरोग देने वालों, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, तौबा करो अल्लाह तबारक व तआला से। हर मुसलमान जिसे अपनी आखिरत की फिक्र है, इन बातों पर जरूरी है कि वो ध्यान दे और इस अजीम जुर्म की जुस्तजू करे, तलाश करे और उससे महफूज रहने की कोशिश करे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि व मिनन नासि मन यश्तरी लहवल हदीसी लियुदिल्ल अन सबीलिल्लाह बिगैर इल्मिन व यत्तखिज़हा हुज़वन उलाइका लहुम अज़ाबुम मुहीन। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कुछ लोग बेहूदी के, फहाशी के आलात खरीदते हैं, आलात फैलाने के लिए, आले जिनसे बेहुदियां फहाशियां फैलती हैं। क्यों खरीदते हैं? ताकि अल्लाह की राह से गुमराह करें, उसका मजाक उड़ाएं दीन इस्लाम का। उन्हीं लोगों के लिए अल्लाह ने फरमाया रुस्वा कुन अजाब है। तो ये गाने, ये बजाने जो अल्लाह की, इस सिलसिले में अब्दुल्लाह इब्न अब्बास हिब्रुल उम्मा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचेरे भाई, जिनके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अल्लाहुम्मा अल्लिमुल कुरान, अल्लाह इन्हें कुरान की तफसीर सिखा दे, बता दे। हिब्रुल उम्मा उनको कहा जाता है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं, इसी तरह अब्दुल्लाह इब्न उमर, इस तरह अब्दुल्लाह इब्न मसूद रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन, इमाम हसन बसरी किबार ताबईन और दूसरे सहाबा और ताबईन कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला के जो ये फरमान है लहवल हदीसी यश्तरून लहवल हदीस, वो बेहयाई और फहाशी के आलात खरीदते हैं। इससे मुराद गाने और बजाने हैं। इससे मुराद क्या है? गाने और बजाने के आलात हैं, वसाइल और जराए हैं, इससे मुराद। और इसी तरह हाफिज सलाहुद्दीन यूसुफ जो अहसनुल बयान, जो आपकी मस्जिदों में इनके मुफस्सिर, वो इरशाद फरमाते हैं अपनी तफसीर के अंदर, अहसनुल बयान में लिखते हैं, वो कहते हैं कि ये अल्लाह तबारक व तआला के इस फरमान में लहवल हदीस से मुराद गाना बजाना, उसके साजो सामान, उसके आलात, मौसीकी, म्यूजिक, हर वो चीज है जो इंसान को अल्लाह से गाफिल करने वाली है, जो इंसान को अल्लाह से दूर करने वाली है। इसमें किस्से भी हैं, कहानियां भी हैं, अफसाने भी हैं, ऐसे डाइजेस्ट भी हैं जिन्हें पढ़ते पढ़ते आदमी न नमाज की फिक्र है न अल्लाह के जिक्र की फिक्र है, जिसमें जिनसी और सनसनी और शहवत अंगेज और सेक्सी नाविल्स और अफलाम और जो है क्या कहते हैं सीडीज और बेहयाई के प्रचार करने वाले अखबारात हैं। ये सारे के सारे जदीद तरीन आलात हैं, टीवी हो, वीसीआर हो कि सीडीज हो या फिल्में हो, ये सारी की सारी लहवल हदीस में आती हैं जो अल्लाह के दर्दनाक और जिल्लतनाक अजाब के ये मुस्तहिक होंगे। याद रखो अजीजान गिरामी, अहदे रिसालत में जब अल्लाह के नबी ने तौहीद का आवाज़ बुलंद किया तो अहले मक्का के कुछ शर पसंद लोगों ने रंडियों को खरीदा, तवाइफों को खरीदा, अरब की डांस करने वाली, नाचने वाली औरतों को और शराब की महफिलें जमाई। लोगों को बुलाते थे और कहते थे तुम उधर कहां जा रहे हो, मोहम्मद तुमको पुरानी पुरानी बातें, न जाने कहां कहां के किस्से बता रहा है, आओ हम नौज़बिल्लाह, आओ हमारे पास, हम तुम्हें जिंदगी देंगे, सुरूर देंगे, तुम्हें हम शराब पिलाएंगे, हमारे पास हसीन और खूबसूरत लड़कियां हैं, गाने वालियां हैं, बजाने वालियां हैं, साजो सारंग है। चुनाचे उनकी महफिलें जमा करते थे। क्यों?
ताकि वो इस्लाम में आने से लोगों को रोकें, ताकि वो अल्लाह उसके रसूल से के आने से रोकें। उस वक्त यह आयत करीमा नाजिल हुई कि ये वो लोग हैं जो इस तरह की हरकतें करके अल्लाह के दीन से लोगों को रोकते हैं। इस एतबार से ये गाने बजाने वाले, चाहे वो गजल खान हों, चाहे वो गीतकार हों, चाहे वो मौसीकार हों, चाहे ये गुलूकाराएं हों, चाहे ये गाने बजाने वालियां हों, आजकल फनकारा या फिल्मी सितारा या सकाफती सफीर और पता नहीं अता पता कैसे कैसे लोग अपने अपने पार्टियों में, हत्ता कि अब तो स्कूलों के अंदर भी, कॉलेजों के अंदर भी लड़कियों को कल्चर के नाम पर नचाया जाता है, फनून के नाम पर डांस सिखाए जाते हैं। अस्तगफिरुल्लाह सुम्मा अस्तगफिरुल्लाह। बताओ अल्लाह की रहमतें कहां से आएंगी? कहां से तुम सरबुलंद हो सकते हो जब ये हरामकारियों का जहर और इसका कैंसर हमारे समाज को मुर्दार करता जा रहा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने शैतान को जब मोहलत दी गुमराह करने की, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह इसरा आयत नंबर 64 के अंदर इरशाद फरमाया, वस्तफजिज मन इस्तताअत मिनहुम बिसौतिका, ए शैतान जा इंसान में अपनी आवाज से जिसको चाहे गुमराह करना, तुझे अगर मुमकिन है तो उन्हें गुमराह कर दे अपनी आवाज से। इस आयत की तफसीर में सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि इस आयत से मुराद क्या है। कहते हैं सौतुहु कुल्लु दाइन दआ इला मासियतिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने शैतान की आवाज, जा अपनी आवाज से जिसको चाहे गुमराह कर। जब मोहलत दी शैतान को, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं इस शैतान की आवाज से हर वो दावत है, हर वो मैसेज है, हर वो पैगाम है जो अल्लाह के गुनाह की तरफ ले जावे, जो अल्लाह की मासियत की तरफ दावत देने वाला हो, चाहे वो नज़म में हो, चाहे वो गाने बजाने में हो, चाहे वो नसर में हो, चाहे वो लिखने में हो, चाहे वो पढ़ने में हो, जो अल्लाह की नाफरमानी की तरफ दावत दें, वो सारे के सारे शैतानी आवाज कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? शैतानी आवाज कहलाते हैं। अजीजा ने गिरामी, इमाम मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैहि ने इस आयत की तफसीर में फरमाया कि शैतान की आवाज ये म्यूजिक है, ये गाना और बजाना है। और अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नेक बंदों के सिफात बयान करते हुए इरशाद फरमाया कि वल्लज़ीना ला यशहदून अज़्ज़ूरा व इज़ा मर्रू बिल्लग़वी मर्रू किरामा, कि वो लोग जो अल्लाह के नेक बंदे हैं वो झूठ की गवाहियां नहीं देते, और जब बेहुदा चीजों की तरफ से उनका गुजर होता है, जब बेहुदा बातों की तरफ से कहीं मजलिसों में बेहुदा और फहाशी बातें होती हैं, तो वो उससे बड़े ही इज्जत और एहतराम के साथ निकल जाते हैं। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस, हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं कि अख़ज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बियदि अब्दुर्रहमान इब्न औफ फंतलक़ बिही इला इब्निही इब्राहीम फवजदहु यजूद बिनफ्सिही फअख़ज़हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फवदअहु फी हिज्रिही फबका फ़क़ाल लहू अब्दुर्रहमान अतबकी अवलम तकुन नहैत अनिल बुकाई क़ाल ला वलाकिन नुहीतु अन सौतैनि अहमक़ैनि फ़ाजिरैनि सौतुन इंद निअमा व सौतुन इंद मासियतिन। ये तिर्मिजी, ये रिवायत जो है, ये रिवायत इमाम अलबानी ने इसको हसन करार दिया। तिर्मिजी की रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुर्रहमान इब्न औफ का हाथ पकड़ा और लेके अपने घर गए। वहां पर आपकी गोद में आपके साहबजादे मारिया क़िब्तिया से पैदा हुए थे, हजरत इब्राहीम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो मौत और हयात की कश्मकश में थे, जिंदगी का रिश्ता खत्म होने वाला था, गोद में लिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और अपने बेटे को देखा, और वो मौत की हालत में, नज़ा की हालत में थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू बह निकले, आप रोने लगे। तो हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ कहते हैं आप रो रहे हो, आप तो हमें रोने से मना करते हैं और आप रो रहे हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं नहीं रो रहा, मैंने तुम्हें मना नहीं किया, मैंने तो तुम्हें दो इंतहाई फासिक व फाजिर मनहूस आवाज से मुझे मना किया गया है, उसको सुनने से मना किया गया है। मैयत के ऊपर जो मेरे आंखों से आंसू निकले, इससे मैंने तुम्हें मना नहीं किया है। और वो दोनों क्या हैं? एक खुशी के वक्त नाच और गाने के नगमे गूंजते हैं, जो मौसीकियां और म्यूजिकें और डांस और खुशी के मौके पर, और दूसरे मौत के मौके पर जो चेहरे पीटे जाते हैं और आवाजें कसी जाती हैं और अपने गिरेबान चाक किए जाते हैं, औरतें जो है मातम करती हैं, वावेला मचाती हैं, इससे मना किया गया है। अजीजान गिरामी, तो इसी तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सौतानी मलऊनानी सौतु मिज़मारिन इंद निअमतिन व सौतु वैलिन इंद मुसीबतिन। यह रिवायत हसन है और इमाम अलबानी रहमतुल्लाह ने सिलसिला सहीहा में इसको जिक्र किया है कि दो आवाजें मलऊन हैं, खुशी के वक्त म्यूजिक
गाने बजाने, मौसीकी की आवाज, और मुसीबत के वक्त आहो फुगा करना, आहो बुका करना, और सर पीटना और चेहरे पीटना वगैरह वगैरह। बहरहाल रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये भी फरमान समाअत करें कि अल्लाह, और दिलों के ऊपर हाथ रखें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लयकूनन्न फी हाज़िहिल उम्मह खज़फ़ुन व क़ज़फ़ुन व मसख़ुन वज़ालिका इज़ा शरिबुल ख़ुमूरा वत्तख़ज़ुल क़ीनाता वज़ुरिबू बिल मआज़िफ़। इस उम्मत में जब शराब नोशी आम हो जाए, गुलूकारी, मौसीकी, गाने बजाने आम हो जाएं, लोग गाने बजाने लगें और इसी तरह से शराब पीने लगें, म्यूजिक गाने बजाने लगें, तो फिर जमीन में धंसने, पत्थरों की बारिश और शक्लों के बिगड़ने के अजाब नाजिल होना शुरू हो जाते हैं। अल्लाह अकबर। अल्लाह हमें ऐसे अजाब से महफूज रखे। अल्लाह पूरी दुनिया को अल्लाह हिदायत अता फरमाए। अज़ीज़ान गिरामी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इन्नल्लाह हर्रम अला उम्मती अल खमरा वल मैसिरा वल मज़रा वल कूबता वल कनीना। सहीह जामे के अंदर कहते हैं कि अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत पे शराब, नाच, गाने और ये तमाम सब चीज़ों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हराम करार दिया है। और हज़रत नाफ़े कहते हैं कि समिया अब्दुल्लाह इब्न उमर मिज़मारन क़ाल फ़वज़अ उसबुअैहि अला उज़नैहि व नाल अन तरीख़ वक़ाल ली या नाफ़े हल तस्मा शैयन क़ाल फ़क़ुल्तु ला क़ाल फ़रफ़अ इस्बैहि मिन उज़नैहि वक़ाल कुन्तु मअ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़समिअ मिस्ल हाज़ा फ़सनअ मिस्ल हाज़ा। सहीह अबू दाऊद के अंदर ये रिवायत मौजूद है। कहते हैं कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर कहीं से गुजर रहे थे, उनके गुलाम हज़रत नाफ़िअ साथ में थे। अचानक उनके कान में बांसुरी की आवाज़ आई, कोई बांसुरी बजा रहा था। फौरी तौर पर उन्होंने अपने कान में उंगलियां डालनी और वहां से दूर हो गए और फिर अपने गुलाम नाफे से कहा, नाफे कोई आवाज तुम्हें सुनाई अब दे रही है? उन्होंने कहा नहीं, वो आवाज तो चली गई, दूर हो गई। तब आपने अपने कानों से अपनी उंगलियां निकाली और कहा कि एक दफा मैं गुजर रहा था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ में थे, आपने भी ऐसे मिज़मार, ऐसी मौसीकी, ऐसे बांसुरी की आवाज सुनी तो आपने भी अपने कानों में उंगलियां रखी और इस तरह से निकल के तो मैंने देखा था, मैंने उसी सुन्नत के ऊपर मैंने अमल किया। यह रिवायत अबू दाऊद के अंदर मौजूद है। इमाम कुर्तुबी कहते हैं कि जब अपने जमाने के गाने बजाने को देख करके कहते थे कि वो जमाना था अब्दुल्लाह बिन उमर जो सिर्फ बांसुरी की आवाज सुनकर अपने कानों में उंगलियां डाल लेते थे। आज के जमाने में होते तो उन सहाबा का क्या हाल होता। अल्लाह अकबर। तो ऐ अल्लाह पर ईमान रखने वालों, ऐ अल्लाह की आखिरत पर ईमान रखने वालों मुसलमानों, ऐसी बेहुदगियों से, ऐसी बेहयाइयों, फहाशियों से जो है दूर रहो। कैसे सुन सकता है कोई मोमिन, कैसे ऐसी मजलिसें बर्पा कर सकता है? बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको हिदायत फरमाए। एक और हदीस, आखिरी हदीस, हजरत अबू मालिक अशरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यशरबन्न नासु मिन उम्मतिल खमरा युसम्मौनहा बिग़ैरि इस्मिहा युअज़फ़ु अला रुऊसिहिम बिल मआज़िफ़ वल मुग़न्नियात यख़सिफ़ुल्लाहु बिहिमुल अर्ज़ व यजअल मिनहुमुल क़रदता वल ख़नाज़ीरा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत में कुछ लोग होंगे, मेरी उम्मत के कुछ लोग होंगे जो शराब को हलाल समझ करके पिएंगे, शराब को हलाल समझ करके पिएंगे, उसको मुख्तलिफ नामों से याद करेंगे। शराब जरूर होगी लेकिन उसका नाम क्या होगा? कई नाम, ये विस्की है, ये ठर्रा है, ये पता नहीं क्या क्या है, ये फलां है, ये फलां है, मुख्तलिफ नामों से उसको नाम बदल करके लोग पिएंगे। युअज़फ़ु अला रुऊसिहिम, उनके सरों पर, उनकी मजलिसों में गिटार, सितार, म्यूजिक बजाए जाएंगे उनकी महफिलों में, और गाने वालियां गाने गाएंगी, रक्स करेंगी, डांस करेंगी। है ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा के गए, ये आपकी उम्मत में होगा, क़यामत की निशानियों में से निशानी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं यख़सिफ़ुल्लाहु बिहिमुल अर्ज़, यही वो लोग होंगे जिनके ऊपर जमीन धंसा दी जाएगी और अल्लाह ताला इन्हें वयजअल मिनहुमुल क़िरदता वल ख़नाज़ीरा, और ऐसे लोगों में अल्लाह इन्हें बंदर और सूअर बना देगा। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों और भाइयों, किताबुल फितन इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह फरमाते ये हदीस हसन है, सही के तरीके, और अल्लामा अलबानी ने इसे हसन करार दिया। तमाम अइम्मा इकराम मुहद्दिसीन, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह, इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाह अलैह और दीगर मुहद्दिसीन इम्मा,
کسی کا اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، تمام مذاہب کے ائمہ رحمہم اللہ اس پر متفق ہیں کہ یہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ اب بولو، افسوس کی بات یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، بس اشارہ کروں گا، میرا ٹائم ختم ہو رہا ہے، مسلمانوں میں بھی بہت سارے مولوی ایسے بھی ہیں جو گانے بجانے کو حلال بھی کہتے ہیں۔ ان میں سے ہمارے جاوید احمد صاحب غامدی بھی ہیں پاکستان کے، وہ بھی حلال کہتے ہیں۔ بہت سارے یہاں بہت سارے مولوی ہیں، لیکن بہرحال ان کی باتوں کا کوئی وہ نہیں۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے لے کر کے، امام ابن قیم سے لے کر کے، علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ، علامہ محمد بن عثیمین، مشائخ مملکہ جتنے بھی، سب اس کو حرام کہتے ہیں۔ یہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، حلال کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ اسی لیے میں نے شروع میں کہا تھا کہ کوئی جواز کا فتویٰ دے، کوئی بڑا ہو کوئی چھوٹا ہو، جب قرآن و سنت میں حرام ہے تو وہ حرام ہے، اس کے فتوے یا اس کی باتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس جیسے کینسر اور اس جیسی بیماری سے اللہ محفوظ رکھے، ہمارے آنے والی نسلوں کو محفوظ رکھے، ہمارے ملکوں کو محفوظ رکھے، ہمارے بڑوں کو محفوظ رکھے، چھوٹوں کو محفوظ رکھے۔ اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے، اللہ ان سب کو اپنی رحمت میں جگہ عطا فرمائے، اور انہیں توبہ، ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنے دربار میں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اے اللہ ہمیں حق کو حق دکھلا اور اس سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ، اور جھوٹ کو باطل دکھا، اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔